Hello my dear students, I warmly welcome you to CR Digital Classes. In this lecture, we are going to discussing an important theorem, that is extended continuous function theorem. Okay, so in the name of the theorem only clearly you can understand that extended continuous function theorem. This name is not from the textbook. Okay, this name is regarded from the concept of the theorem. Okay, so extended continuous function is nothing but, so first of all observe the statement of the theorem so we can discuss clearly. Prove that a real valued function small f on open interval a comma b is uniformly continuous. Okay, if and only if it can be extended to a continuous function f bar on closed interval a comma b. Okay, so the soul of this theorem is nothing but, so listen carefully. In this theorem, in the statement what he has mentioned that one open interval a comma b is there. In this open interval, the function f, small f, is uniformly continuous. Uniformly continuous. Okay, whenever this open interval will become closed interval a comma b, okay, that means this has an extension. Open interval a comma b means only middle value of that interval. Closed interval a comma b means including that a minimum value and a maximum value, that is the interval, the least value and upper value also. Okay, so therefore whenever that interval has an extension, for that function also has an extension, that extension is f bar. Okay, simply we can call it as f bar. Or so this f bar is also we have to prove that uniformly continuous and continuous on the closed interval a comma b. అంటే సో ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ మీద డిఫైన్ అయిన ఫంక్షన్ ని, అది ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ మీద డిఫైన్ అయిన ఫంక్షన్ యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్ అన్నమాట. అదే ఫంక్షన్ ని ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటే, ఆ ఫంక్షన్ కి ఒకవేళ ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటే ఎఫ్ బార్ అనేది, ఆ ఎక్స్టెన్షన్ ని మనం ఎఫ్ బార్ తో ఇండికేట్ చేస్తే ఆ ఎఫ్ బార్ అనేది క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ మీద మనకు కంటిన్యూస్, యూనిఫామ్ కంటిన్యూస్ అనేది మనకి సోల్ ఆఫ్ ద థీరం అన్నమాట. ఇదే కాన్సెప్ట్. సో ఇక్కడ మనం దాన్ని మరి ఎలా ప్రూవ్ చేస్తాం? సో మరి ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఏంటి? సో వన్ బై వన్ we can discuss very clearly. Okay, so let's start the proof of this theorem first of all. So we are starting with the definition. Okay, in the examination purpose, whenever you get a new topic from the theorem or the problem, so definitely you have to write down the definition of that word. Here we have that extended continuous function. You know continuous function, but you don't know the definition of the extended continuous function. If you write the definition, okay, so you will get that full marks. So extension of f function. Okay, so let's see that if small f is a real valued function, okay, then f bar is said to be an extension of the function small f. Okay, f bar is said to be an extension of the given function small f. What is the condition? If domain of small f is less than or equal to domain of f bar, less than or equal to domain of f bar, and f of x is equal to f of x bar, or f of x is equal to f bar of x for all small x value belongs to domain of small f. Here we have two domains, the first function given function domain and the extended function, that is total imaginary. Okay, extended function domain also. Here whenever that given function domain is subset or less than equal to, okay, so subset are equal to or less than or equal to the main extended function domain, and f of x is nothing but image value of the given function is equal to another image value of the extended function mod f bar of x value. Those two image values equal to 0 or the function values equal to 0, then that function small f is said to be has an extension, that extension defined in this format. Okay, for the examination purpose these types of definitions are very very important. If the question paper will come in the difficult format, you will face these types of theorems only. Okay, so that is the definition. Now you can see that example. Okay, before going to see the example, you can see the diagram also for this definition. So here we have one function small f. Okay, and here we have another function f bar. Okay, so this one is the small f and this one is the f bar. Don't imagine them as a domain and codomain. So this function, in this function whenever you take one element small x, okay, for that element we have image f of x. Okay,
and whenever you take f bar small xn element, same element, for that element image we have f bar of x. Okay, so here the extension of the function is nothing but this function defined on that open interval a comma b, open interval a comma b. That means purely real numbers exist. Okay, so except to a and b, middle values will exist in that domain. Next, in this set is extension of the given function, same interval only, 0 comma 1 ఇచ్చిన 1 comma 2 ఇచ్చిన. ఓకే, సో క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ 0 comma 1, క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ 1 comma 2 అని తీసుకుంటాం. ఆ రేంజ్ లోనే ఉంటాయి అన్నమాట మనకి వాల్యూస్, ఫంక్షన్ వాల్యూస్. సో ఫర్ దిస్ ఫంక్షన్ వాల్యూ, సో ఇక్కడ ఏంటంటే డొమైన్ ఆఫ్ f, డొమైన్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఫంక్షన్, ఓకే, డెఫినెట్లీ సబ్సెట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్టెండెడ్ ఫంక్షన్ యొక్క డొమైన్ కి, అదొక కండిషన్. అండ్ ఇమేజ్ వాల్యూ స్మాల్ ఎక్స్ వాల్యూ, ఇమేజ్ వాల్యూ f of x value is equal to f bar of x value. Whenever these two conditions satisfied by a given function, then definitely that function has a extension అని చెప్పేసాం అనమాట. అంటే ఏం లేదు ఇక్కడ, ఎక్స్టెన్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ ఇస్తే క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ అయిపోతుంది ఆ కండిషన్. క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఏంటంటే మీరు ఒకవేళ జీరోని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, ఆ వాల్యూ ఒక ఈక్వల్ టు 0 అనే వాల్యూ మీకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షన్. లైక్ ఇప్పుడు మీరు మూవీస్ కూడా చూస్తుంటారు, అలాంటి కూడా డిస్కస్ చేసాము. సో తెలుగులో రిలీజ్ అయితే మాత్రం టాలీవుడ్ రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ అంటాం. అదే ఒకవేళ ఇండియా వాడిగా రిలీజ్ అయింది అనుకోండి, పాన్ ఇండియా రిలీజ్ అని చెప్పేస్తాం అనమాట, ఎక్స్టెన్షన్ అని చెప్పేస్తాం కదా. ఓకే, ఇక్కడ ఎఫ్ అంటే ఏంటి, బిఫోర్ బాహుబలి. ఎఫ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ గివెన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ బిఫోర్ బాహుబలి, ఎఫ్ బార్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్టర్ బాహుబలి. మనం ఇండస్ట్రీ రికార్డ్స్ కూడా అలాగే చెప్తాం కదా అలా. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి అమ్మా, ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ f of x is equal to x into sin x. ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ డెఫినేషన్ వరకే, ఈ థీరం తోటి ఏం రిలేషన్ లేదన్నమాట దానికి, ఓన్లీ ఫర్ ద ఎగ్జాంపుల్, ఓన్లీ ఇండికేట్స్ ద ఓన్లీ డెఫినేషన్ ఓన్లీ. ఓకే, సో f of x is equal to x into sin x ఫర్ ఇంటర్వెల్ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ స్మాల్ x బిలాంగ్స్ టు ఓపెన్ ఇంటర్వెల్, దట్ ఈస్ దెర్ ఈస్ నో ఇన్ఫినిటీ టర్మ్, అన్ని మనకు ఫైనైట్ టర్మ్స్ ఏ ఉన్నాయి కాబట్టి, సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సెమీ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్. ఓకే, సెమీ ఓపెన్ 0 comma 1 by pi. Okay, so then extension of that function f bar of x is defined as x into sin x. ఆ ఫంక్షన్ వాల్యూ ఏమైపోద్ది, ఏవే వాల్యూస్ కి 0 less than x less than 1 by pi ఉంది కదా, ఆ వాల్యూస్ కి, ఆ మిడిల్ వాల్యూస్ లో ఏ వాల్యూ తీసుకున్నా ఫంక్షన్ వాల్యూ మీకు ఏమైపోద్ది, x into sin 1 by x అయిపోద్ది. ఎప్పుడైతే మీరు ఇక్కడ మీకు ఓన్లీ లెస్ దెన్ సింబల్ ఉంది కదా, ఈక్వల్ టు కూడా తీసుకున్నారు అనుకోండి, x ఈక్వల్ టు 0 కూడా తీసుకున్నారు అనుకోండి, 0 ఇంటూ సంథింగ్ అంటే మీకు మొత్తం 0 అయిపోద్ది కదా. సో దేర్ ఫోర్ ఆ టోటల్ అంటే ఈక్వల్ టు 0 లెస్ దెన్ 0 ఉంటేనేమో మనకు అది ఓన్లీ ఫంక్షన్, ఈక్వల్ టు 0 కూడా తీసుకున్నాం అనుకోండి ఎక్స్టెన్షన్ అని చెప్పేస్తాం అనమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఫంక్షన్. దానికి మనకి ఇక్కడ మనకు గ్రాఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఉందన్నమాట మనకి దీనికి. ఇక్కడ చూడండి, మీకు క్యాపిటల్ X ఈస్ ద x యాక్సిస్ అండ్ y ఈస్ ద y యాక్సిస్. ఇక్కడ మీకు కర్వ్ ఏదైతే ఉందో మీకు f of x is equal to x into sin x, దట్ ఈస్ ద కర్వ్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఫంక్షన్. ఆ ఫంక్షన్ యొక్క వాల్యూ x ఈక్వల్ టు 0 తోటి స్టార్ట్ చేశారు అనుకోండి, ఆరిజిన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఆరిజిన్ నుంచి. ఓకే, ఆరిజిన్ నుంచి మీరు వాల్యూస్ ఇంక్రీజ్ చేసి ఎక్కడ వరకు మీకు వాల్యూస్ ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడ వరకు మనకు ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ 0 comma 1 by pi. ఓకే, సెమీ ఓపెన్ అన్నాం కదా. ఓకే, ఫస్ట్ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ ఉంటే సెమీ ఓపెన్ అంటాం, ఫస్ట్ క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ ఉంటే సెమీ క్లోజ్ అని చెప్పేస్తాం అనమాట. 0 comma 1 by pi అంటే ఇక్కడ 0 తోటి స్టార్ట్ అయినది 1 by pi వరకు తీసుకుంటాం, 1 by pi. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్, సో ఈ 1 by pi ని మనం మళ్ళీ మన 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్ మిడిల్ వాల్యూ తీసుకుంటాం కదా. సో దేర్ ఫోర్ 1 by 2 pi అని తీసుకుంటాం అనమాట. సో 0 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి మనకి ఏమైనా ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ యొక్క మనకు గ్రాఫ్స్ అన్ని ఈ ఫార్మాట్ లోనే ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి అనమాట. సో దేర్ ఫోర్, సో ఆ ఫంక్షన్ యొక్క గ్రాఫ్ మనకు ఈ ఫార్మాట్ లో ఫ్లక్చుయేట్ అవుతా ఉంది x యాక్సిస్ మీద. సో ఒకసారి x ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర ఏమో x యాక్సిస్ మీద ఉంది, నెక్స్ట్ x ఈక్వల్ టు వాల్యూస్ వెంచి దగ్గర మళ్ళీ y యాక్సిస్ సైడ్ వెళ్ళి మళ్ళీ ఇట్లా కిందికి వచ్చేసి ఇట్లా పైకి ఇట్లా ఫ్లక్చుయేట్ అవుతా ఉంది అనమాట ఫంక్షన్ అది. సో ఎక్కడికెక్కడ దగ్గర అది ఎక్కడెక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అయిందంటే మనకు 1 by 2 pi దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అయింది, మళ్ళీ 1 by pi దగ్గర కూడా ఇంటర్సెక్ట్ అయింది అనమాట x యాక్సిస్ ని ఫంక్షన్ అనేది. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, హియర్ డొమైన్ ఆఫ్ f గివెన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దిస్ సెమీ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ 0 comma 1 by pi. అండ్ డొమైన్ ఆఫ్ f bar అనే ఫంక్షన్ యొక్క డొమైన్ ఏంటంటే మనకు క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ 0 comma 1 by pi. f bar ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ మనం ఇంక్లూడింగ్ ఈ ఆరిజిన్ కూడా చెప్తున్నాం కాబట్టి 0 comma 1 by pi. సో దిస్ f bar ఈజ్ a continuous extension of small f. This f bar is continuous extension.
అంటే ఇక్కడ బై సీయింగ్ ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఫంక్షన్ హౌ వీ కెన్ సే దట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ ఆర్ డిస్కంటిన్యూస్. అంటే ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, వెన్ ఎవర్ యూ అబ్జర్వ్ ఎనీ గ్రాఫ్, ఓకే, సో ఆ గ్రాఫ్ లో ఫంక్షన్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా కట్ అవ్వకుండా, అంటే క్రాస్ గా కట్ అవ్వకుండా కొంచెం స్లోప్ తోటి కట్ అయింది అనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ అని చెప్పేసి అనమాట. ఇక్కడ చూడండి మీకు గ్రాఫ్ లో ఈ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద మనకు ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ ఎక్స్ ఫంక్షన్ ఇట్లా ఇట్లా మనకు కొంచెం స్లోప్ తోటి కర్వ్స్ వచ్చాయి. కానీ అదే గ్రాఫ్ ఏమన్నా మనకి ఎలా ఉందంటే ఇలా ఏం కట్ అవ్వలేదు, ఇలా. ఓకే, సో ఇదేమంటామంటే మనం కంటిన్యూస్ అని చెప్పేస్తాం. ఇట్ ఈస్ నాట్ కంటిన్యూస్. మనకంటే కర్వ్ అనేది మనకు కొంచెం స్లోప్ తోటి, అంటే కొంచెం మొద్దుగా కట్ అవ్వాలన్నమాట, కొంచెం మొద్దుగా ఇట్లా ఇట్లా రావాలి. మరి పర్ఫెక్ట్ గా ఇలా వి షేప్ లో వచ్చింది అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ నాట్ కంటిన్యూస్ అని చెప్పేస్తాం. ఓకే, సో అది కొంచెం మీకు ఒక గుర్తుగా పెట్టుకోండి, అది ఒకటి కంటిన్యూస్ డిస్కంటిన్యూస్ చెప్పడానికి. దట్ ఈస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు సెకండ్ గ్రాఫ్ కూడా ఇచ్చాను, ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి, దిస్ బిలో గ్రాఫ్ ఆసిలేట్స్ ఇన్ఫినైట్లీ ఆఫ్ ఎన్ నియర్ వై యాక్సిస్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్. ఇక్కడ చూడండి ఏంటంటే మనకు ఫంక్షన్ సేమ్ 0,1/π తీసుకున్నాం. మనకి రేంజ్ ఏంటి 0,1/π అని ఎక్స్ యాక్సిస్. ఓకే, సో ఈ ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఈక్వేషన్ ఏంటంటే g of x equal to sin 1/x. ఓన్లీ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్ g of x is equal to sin 1/x for x belongs to semi open interval 0,1/π. Here g bar of x is extended of g in domain closed interval 0,1/π, but g bar of x is not continuous అని చెప్పేసారు అనమాట. అంటే for that function also has an extension, but that extension is not continuous. అంటే ఇక్కడ మనకు మీరు ఈ లైన్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఓకే, సో ఈ లైన్ మీకు ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయిందంటే 1 నుంచి స్టార్ట్ అయింది. నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు 0. ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఇక్కడ నుంచి రావాలి కరువు, కానీ మనకు కరువు 0 నుంచి వెళ్ళిందా, 0 కాకుండా 0 పక్కన మనకు 0.1 అనేది ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద మీకు 0.1 ఉంటది కదా, ఆ వాల్యూని వై యాక్సిస్ మీద ఇక్కడ మీకు సేమ్ సంథింగ్ సమ్ 1/π నియర్ వాల్యూ, ఈ వాల్యూ, ఈ రెండు వాల్యూస్ మీకు టచ్ అయితేనే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఆ గ్రాఫ్. మనకు ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి మీకు ఇలా వచ్చి ఇక్కడ పర్ఫెక్ట్ గా కట్ అయిపోయింది. కాబట్టి దట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ నాట్ కంటిన్యూస్ అని చెప్పేసాం. ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్టెన్షన్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కంటిన్యూస్ అని చెప్పేసాం. ఏమని చెప్తామంటే దిస్ బిలో గ్రాఫ్ ఆసిలేట్స్ ఇన్ఫినైట్లీ ఆఫ్ ఏ నియర్ వై యాక్సిస్. అంటే వై యాక్సిస్ కి చాలా దగ్గరలో ఇన్ఫినిటీ టైమ్స్ అది మనకు ఫ్లక్చుయేట్స్ అవుతుంది. ఆసిలేట్స్ అంటే ఏమని చెప్తాం మనము, ఒక వేవ్ ఫార్మాట్ లో దాని గ్రాఫ్ రావడం అన్నమాట. ఓకే, ఆసిలేట్స్ ఇన్ఫినైట్లీ నియర్ వై యాక్సిస్. దిస్ ఎంటైర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ రిగార్డింగ్ ద extension of the function. If you get the question, same question you have to write on this definition. So now we are starting the original proof. Okay, so uniformly continuous function if and only if extended to a continuous function. To prove this theorem, so you need to know two theorems. Already we proved those two theorems. One is that uniformly continuous and Cauchy sequence theorem, and uniformly continuous and continuous theorem. ఆ రెండు థియరమ్స్ మనం డిస్కస్ చేసాం. జస్ట్ సింపుల్ గా ఉంటుంది ఎక్స్ప్లెనేషన్. చూడండి ఇక్కడ ఏంటంటే కీవర్డ్స్ ని మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ థీరం లో ఏం అడిగాడు, ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ కండిషన్ ఉంది, లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఏం అడిగాడు, రైట్ సైడ్ లో ఏం అడిగాడు. యూనిఫామ్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్, అదే ఫంక్షన్ మనం ఏమని ప్రూవ్ చేయాలంటే కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ అని చెప్పాలి. కాకపోతే ఏంటది ఎక్స్టెండెడ్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్. ఈ రెండే మీకు యూనిఫామ్లీ ఎక్స్టెండెడ్ కంటిన్యూస్, ఈ రెండు పదాలు గుర్తుండాలి. చూడండి, గివెన్ దట్ f is real valued function on the open interval. Okay, f is real valued function on the open interval a comma b. Given interval is open interval. Now case 1, first suppose that the given function f can be extended to a continuous function f bar of on closed interval a comma b. అంటే మనకి ఇక్కడ పాసిబిలిటీ ఉందని తీసుకుంటున్నాం. ఏదైతే మనకు రియల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్ ఇచ్చాడో f అనేది, అది మనం ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ మీద డిఫైన్ చేసాం కదా, దానికి మనకు పాసిబిలిటీ ఉంది. ఎఫ్ బార్ గా ఎక్స్టెన్షన్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది, అండ్ ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ అని చెప్తున్నాడు. మనం ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లో డిస్కస్ చేసాం కదా, అలాంటి ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. ఓకే, సో దెన్ f bar is uniformly continuous on closed interval a comma b. f bar is uniformly continuous అంటే ఇనిషియల్ ఏం తీసుకున్నాం, f is only extended continuous అని చెప్పేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, సో దట్ ఎక్స్టెండెడ్ కంటిన్యూస్ వెన్ ఎవర్ యూ చేంజ్ దట్ స్పాన్ ఆఫ్ ద ఇంటర్వెల్, ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ నుంచి మీకు క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ కి అయింది అనుకోండి, దెన్ దట్ విల్ బికమ్ f bar. f bar is uniformly continuous on closed interval a comma b. So therefore then by continuous and uniformly continuous theorem, ఓకే, ఆఫ్టర్ గెట్టింగ్ ది స్టేట్మెంట్ అమ్మా, సో ఇక్కడికి వచ్చాక కొంచెం హోల్ లో ఉండండి. దానికి మనకు కంటిన్యూషన్ ఏంటంటే ఒక థీరం ని బై ప్రీవియస్ థీరం, బై కంటిన్యూస్ అండ్ యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్ థీరం వి హావ్ దట్ వెన్ ఎవర్ ఇఫ్ f is continuous on the closed interval a comma b, then
సేమ్ ఫంక్షన్ f is also uniformly continuous on the same interval. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏం డిస్కస్ చేసామంటే, సో వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ a comma b, then you can say that f is continuous. At the same time, by using the theorem on the same interval, closed interval a comma b, f is uniformly continuous. Okay, f is uniformly continuous, where c is nothing but continuous, uc is nothing but uniformly continuous. So ఇదన్నమాట by using this theorem. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, f bar is uniformly continuous అని చెప్పాడు. ఓకే, ఈ టోటల్ ఫినామినాని మీకు ఇక్కడ అప్లై చేస్తే చూడండి, ఎఫ్ అనేది మీకు ఏమొచ్చింది, ఎఫ్ఏ వచ్చింది, కంటిన్యూస్ కాస్త యూనిఫామ్ కంటిన్యూస్ అయింది. దట్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ఎక్స్టెండెడ్, బట్ ఆ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసుకుని ఏం చేస్తున్నామంటే, క్లియర్లీ ఎఫ్ ఈజ్ యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్ అని ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి. ఇక్కడ మనం ఏమంటే ఎఫ్ బార్ ఈజ్ యూనిఫామ్లీ అని చెప్తున్నాము. ఎఫ్ బార్ ఈజ్ యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్ ఆన్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి అని చెప్తున్నాను. ఎక్స్టెన్షన్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నా అంటే దానికన్నా ముందు, ఓకే, ఎక్స్టెన్షన్ చెప్తున్నా అంటే ఎక్స్టెన్షన్ కన్నా ముందు ఏముంటది, మనకి ఎఫ్ ఉంటది కదా. ఎఫ్ బార్ చెప్తున్నాం అంటే ఎఫ్ లేనిది ఎఫ్ బార్ చెప్పలేం కదా. సో దేర్ ఫోర్ నౌ యూ కెన్ సీ హియర్ క్లియర్లీ. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ ఎఫ్ బార్. ఎఫ్ బార్ ఈజ్ యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్ ఆన్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ ఇక్కడ చూడండి ఈ పాయింట్ అన్నమాట, ఈ పాయింట్ నేను చెప్తున్నా, ఎఫ్ ఈజ్ యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్ ఆన్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి. బట్ ఇప్పుడు మనం ఏమని చెప్తాం, ఎఫ్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఆన్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి. ఇక్కడ ఎఫ్ బార్ అనేది క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ మీద అయినప్పుడు ఈ ఎఫ్ బార్ కి ఒక దానికన్నా ముందు ఉంటది కదా స్మాల్ ఎఫ్ అనేది, ఆ స్మాల్ ఎఫ్ అనేది యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్ ఆన్ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి. ఎందుకంటే స్మాల్ ఎఫ్ ఫంక్షన్ మనకు ఎఫ్ బార్ అయినప్పుడు ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ కాస్త క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ అవుతుంది కదా. సో దేర్ ఫోర్ దట్ ఈస్ కండిషన్ అన్నమాట. వెన్ ఎవర్ ఎఫ్ బార్ ఈజ్ యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్ ఆన్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి, ఆ ఎఫ్ బార్ కంటే ముందున్న ఫంక్షన్ దాని ఒరిజినల్ ఫామ్ ఏంటి, స్మాల్ ఎఫ్. దట్ స్మాల్ ఎఫ్ ఈజ్ ఆల్సో యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్ ఆన్ ఇట్స్ రేంజ్. ఆ రేంజ్ ఏంటి, ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి. దట్ ఈస్ దట్ ఎక్స్టెన్షన్ ఫంక్షన్. ఈ కేస్ 1 అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ కేస్ 2 చూడండి. లెట్ ఎఫ్ బి యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్ ఆన్ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి. సో ఇన్ దట్ కేస్ 2 we are taking that uniformly continuous, the given function f is uniformly continuous on the open interval a comma b. Now to prove that extended continuous part, ఇప్పుడు మనం ఏమని ప్రూవ్ చేయాలంటే దట్ ఎక్స్టెండెడ్ కంటిన్యూస్ పార్ట్ ని ప్రూవ్ చేయాలి. లెట్ us define f bar of a and f bar of b such that the extended function will be continuous. Okay, so now to prove that the extended part will be continuous, so now I am taking the two images values f bar of a and f bar of b. ఆ రెండు తీసుకుంటున్నాను అంటే వాటికంటే ముందు ఏముంటది, ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఏ కి ముందు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఉంటది, ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ బి కి ముందు ఎఫ్ ఆఫ్ బి ఉంటది. ఓకే, అది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఇట్స్ సఫిషియస్ ఫర్ అస్ టు డీల్ విత్ ఎఫ్ బార్ ఆఫ్. ఇక్కడ మనం 2 ఇమేజెస్ వాల్యూస్ తీసుకున్నాం కదా. ఓకే, సో ఓన్లీ 1 ఇమేజ్ వాల్యూని తీసుకుంటా అది మనకు సాటిస్ఫై అయింది అనుకోండి కండిషన్, ఆటోమేటిక్ గా సెకండ్ వాల్యూ కూడా మనం ప్రూవ్ చేస్తాం. అంటే ఐఎమ్ టేకింగ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఏ. If this f bar of a satisfies the extension condition, then similarly we can also prove this f bar of b and also. Okay, so that's why we are here we make 2 assertion. సో ఇక్కడ మనం ఎక్స్టెన్షన్ ప్రూవ్ చేయడానికి ఇమేజ్ తీసుకుంటున్నాం. ఎందుకు ఇమేజ్ తీసుకోవాలంటే మనకి డెఫినేషన్ లోనే ఉంది, డొమైన్ ఆఫ్ ఎఫ్ అనేది లెస్ దాన్ సబ్సిడర్ ఈక్వల్ టు డొమైన్ ఆఫ్ ఎఫ్ బార్ అని అవ్వాలి. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని అవ్వాలి. బై యూజింగ్ దట్ ఎక్స్టెన్షన్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్, హియర్ వీఆర్ టేకింగ్ దట్ f bar of a and f bar of b, two extended functions of the given functions. Okay, so now you can take the first assertion. In that assertion, if s of xn is a sequence in the open interval a comma b that converging to small a. Okay, s of xn is a sequence. అక్కడ ఫంక్షన్ ఏంటి, అప్పుడు ఫంక్షన్ ఏంటి, స్మాల్ ఎఫ్. స్మాల్ ఎఫ్ is a function. For that function sequence is s of xn. S of xn is a sequence in the open interval. That sequence, okay, that sequence converges to a limit point small a whenever n value tends to infinity. Okay, since s of xn converges, convergence is nothing but it converges to small a. The small a is a finite value. Then automatically by the noun theorem every convergent sequence is a Cauchy sequence. ఇది కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ అవుతుందంటే కంపల్సరీ ఇది కాచి సీక్వెన్స్. అంటే వాట్ ఈస్ ద కండిషన్, మోడ్ ఎస్ఎన్ మైనస్ ఎస్ఎం లెస్ దెన్ ఎప్సిలాన్. మోడ్ ఎస్ఎం మైనస్ ఎస్ఎన్ లెస్ దెన్ ఎప్సిలాన్. ఈ కండిషన్ కాచి సీక్వెన్స్ కండిషన్ కూడా మనకు సాటిస్ఫై అవుతుందని చెప్తాం అనమాట. సో దేర్ ఫోర్ ఇఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్, ఇక్కడ చూడండి
మనం ఇక్కడ ఓన్లీ సీక్వెన్స్ గురించి మాట్లాడాం కానీ ఫంక్షన్ గురించి ఏం చెప్పలేదు. ఆ ఫంక్షన్ ఏంటి ఇక్కడ? ఇఫ్ f is uniformly continuous on open interval a comma b and on a set capital S and the given sequence S of xn is Cauchy sequence in the same set capital S, then by noun theorem. By noun theorem is ఇక్కడ ఏంటి మనకు వర్డ్ యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్ ఉంది, అనదర్ వర్డ్ ఏంటి కాచి సీక్వెన్స్ ఉంది. ఈ రెండింటికి రిలేషన్ చెప్పేటట్టుగా మనం ఒక థీరం స్టేట్మెంట్ చేసాం, యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్ అండ్ కాచి సీక్వెన్స్ థీరం అని చెప్పేసి. ఓకే, బై యూజింగ్ దట్ సీక్వెన్స్, ఓకే, సో ఇమేజ్ ఆఫ్ దట్ ఫంక్షన్, దట్ సీక్వెన్స్ S of xn is a imagine as a element. ఆ ఎలిమెంట్ కి ఇమేజ్ ఉంటది కదా కోడొమైన్ లో, ఆ ఇమేజ్ ఏంటి? f of S of xn. then by using that theorem statement, if you take any value, image value is also మనం ఏమని చెప్తామంటే కాచి సీక్వెన్స్ అని చెప్తాం. f of S of xn is also కాచి సీక్వెన్స్. so therefore then by noun theorem, a sequence S of xn is convergent sequence. okay, if and only if it is a Cauchy sequence. okay, so then but that condition ఇక్కడ మనం ఏమని చెప్తాం? ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ చూడండి f of S of xn అనేది మనకి ఏమొచ్చింది? కాచి సీక్వెన్స్ అని చెప్తున్నాం. cs కాచి సీక్వెన్స్. ఆ కాచి సీక్వెన్స్ వచ్చిందంటే కంపల్సరీ ఆ కాచి సీక్వెన్స్ ఏమవుతుంది? కన్వర్జెంట్ అని చెప్పేస్తాం అనమాట. సో దేర్ఫోర్ అది కన్వర్జెంట్ అవుతుందంటే ఏదో ఒక ఫైనైట్ వాల్యూవే కదా. డైవర్జెంట్ అంటే మనం ఏం రాస్తాం? ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ కానీ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ అని రాస్తాం. కానీ కన్వర్జెంట్ అంటే అది ఏదో ఒక ఫైనైట్ రియల్ నెంబర్ నే కన్వర్జెంట్ అవుతుందని రాస్తాం అనమాట. సో దేర్ఫోర్ బై దిస్ థీరం a sequence is convergent sequence if and only if it is Cauchy sequence. మనకు ఈ Cauchy sequence అనేది వచ్చింది. అకార్డింగ్ టు దిస్ థీరం మనం ఏమని చెప్పొచ్చు? అది కన్వర్జెంట్ అని చెప్పొచ్చు. సో దేర్ఫోర్ అది కన్వర్జెంట్. సో దేర్ఫోర్ దిస్ అసర్షన్ వన్స్ gives or guarantees that limit of the given function exist. the limit exist అని చెప్తాం అన్నమాట. అది ఎంతో కొంత మనకు తెలియదు ఇక్కడ, ఎందుకంటే మనకు ఫంక్షన్ ఇవ్వలేదు వాళ్ళు, జస్ట్ జనరల్ ఫార్మాట్ లో డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి we don't know that function and we don't know limit point, but లిమిట్ పాయింట్ అయితే ఉంది, ఒక ఫైనైట్ వాల్యూ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందని చెప్తున్నాం అనమాట. దట్ ఈస్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అనమాట. నెక్స్ట్ అసర్షన్ 2. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్. ఫస్ట్ స్టెప్ లోనే ఓన్లీ వన్ ఫంక్షన్ తీసుకున్నా, వన్ సీక్వెన్స్ తీసుకొని ఆ సీక్వెన్స్ ఒక లిమిట్ పాయింట్ కి కన్వర్జ్ అవుతుందని ప్రూవ్ చేశాను. ఓకే, ఇన్ ద ఫస్ట్ ఇన్ అసర్షన్ 1 ఐ టుక్ ఓన్లీ సీక్వెన్స్ S of xn. దట్ సీక్వెన్స్ కన్వర్జెస్ టు ఏ ఫైనైట్ లిమిట్. దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్. నౌ ఐ యామ్ టేకింగ్ టూ సీక్వెన్సెస్ S of xn and T of xn ఆర్ two sequences in the same interval a comma b, open interval a comma b, both converging to the same limit small a. okay, why? Because whenever we are talking about that Cauchy sequence, okay, then we have to talk about that subsequences also. subsequence ఇవేంటంటే S of xn T of xn అనేవి మెయిన్ సీక్వెన్సెస్ కాదు, ఇక్కడ సబ్సీక్వెన్సెస్. దేనికి సబ్సీక్వెన్స్ చూడండి. now we create a third sequence U of xn such that S of xn and T of xn are the both subsequences of U of xn, and it is defined as U of xn is equal to, where n is equal to 1 to infinity. These are the values. Whenever you substitute n is equal to 1 to infinity, you will get S of x1, T of x1, S of x2, T of x2 up to so values అన్నమాట. ఇక్కడ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి. నేను ఈ అసర్షన్ 2 కి ఒక మీకు ఇక్కడ ఇమేజ్ ఇస్తాను అన్నమాట. అసర్షన్ 2 ఫస్ట్ అసర్షన్ 1 చూద్దాం. అసర్షన్ 1 లో ఏం చూసామంటే స్మాల్ f is a function defined on open interval a comma b, ఓకే, దట్ ఈస్ యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్ అని చెప్పాం మనం అక్కడ. ఓకే, దట్ ఫంక్షన్, ఆ ఫంక్షన్ లో ఒక సీక్వెన్స్ S of xn అనే ఒక సీక్వెన్స్ తీసుకున్నా. ఈ S of xn అనే సీక్వెన్స్ కన్వర్జెన్స్ అవుతుందని ప్రూవ్ చేసాం. ఓకే, సో ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ Cauchy sequence, CS, it is Cauchy sequence అని చెప్పాం కాబట్టి కన్వర్జెన్స్ అవుతుందంటే మనం లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అని చెప్పేసాం అనమాట. లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది ఇన్ అసర్షన్ నెంబర్ 1. నెక్స్ట్ యూ కెన్ టేక్ దట్ అసర్షన్ నెంబర్ 2. assertion 2 లో, so in this assertion 2, first of all we have considered that two sequences. The first sequence is S of xn and second sequence is T of xn. We have considered two sequences, but ఇవి మెయిన్ సీక్వెన్సెస్ కాదు, వీటికంటే పైన ఒకటి ఉంది, U of xn అనేది ఒకటి ఉంది. ఓకే, సో ఈ రెండింటికంటే పైన ఒకటి ఏంటంటే U of xn. ఆ U of xn కి S of xn, T of xn are the subsequences. And we clearly mention that ఈ S of xn అనేది, this S of xn and T of xn both are converges to same limit. S of xn converges to small a and T of xn converges to small a. Then
అంటే ఇవేంటివమ్మా, ఇవి రెండు సబ్ సీక్వెన్సెస్. ఈ రెండు సబ్ సీక్వెన్సెస్ స్మాల్ ఏ కి కన్వర్జెంట్ అయినప్పుడు మరి మెయిన్ సీక్వెన్సెస్ కూడా సేమ్ లిమిట్ కే కదా కన్వర్జెంట్ అయ్యేది. యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ఎన్ ఈజ్ ఆల్సో కన్వర్జెస్ టు సేమ్ లిమిట్ పాయింట్ ఓన్లీ. అర్థమైందా మీకు? ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం ఇనిషియల్ గా 2 సీక్వెన్సెస్ తీసుకున్నాము. ఆ 2 సీక్వెన్సెస్ మనం సబ్ సీక్వెన్సెస్ కి ఒక మెయిన్ సీక్వెన్స్ తీసుకున్నాం యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ఎన్ అనేది. ఈ 2 సబ్ సీక్వెన్సెస్ స్మాల్ ఏ కి కన్వర్జెంట్ అయినప్పుడు ఆటోమేటికల్లీ బై నౌన్ థీరం, ఓకే, సో మెయిన్ సీక్వెన్స్ ఇస్ ఆల్సో కన్వర్జెస్ టు సేమ్ లిమిట్ పాయింట్. సో అదనమాట సెషన్ 2 లో అది మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. చూడండి ఇక్కడ. సో దేర్ఫోర్ మరి సార్ ఇక్కడ S1 T1 S2 T2 అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి డైరెక్ట్ గా మీకు స్మాల్ ఏ వాల్యూ రాదు కదమ్మా. S ఆఫ్ xn అంటే ఫర్ n is equal to 1 పెడతావు, n is equal to 2 పెడతావు, n is equal to 3 పెడతావు, మీకు ఒక ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ వస్తాయి. ఓకే, అండ్ సేమ్ t సఫిక్స్ n అంటే t సఫిక్స్ 1, t సఫిక్స్ 2, t సఫిక్స్ 3 డైరెక్ట్ మీకు లిమిట్ పాయింట్ రాదు కదా. డైరెక్ట్ మీకు లిమిట్ పాయింట్ రాదు, ఒక సాచురేషన్ పాయింట్. ఇట్లా మీరు n is equal to 1, 2, 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ ఐపీఎల్ ఉంది ఇప్పుడు మనకు. ఐపీఎల్ లో డైరెక్ట్ గా ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో గెలిచినంత మాత్రాన అదేది మనకు కప్పు కొట్టాలని రూల్ లేదు కదా, అదే ఫైనల్ అవ్వాలని రూల్ లేదు. ఫస్ట్ మనకు లీగ్ మ్యాచెస్ ఉంటాయి. ఆ లీగ్ మ్యాచెస్ మనకు 70 లీగ్ మ్యాచెస్ 75 లీగ్ మ్యాచెస్ ఉంటాయి కదా. అవన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాతనే టాప్ 4 లో ఉన్నవి మనకు సెలెక్ట్ చేస్తారనమాట. టాప్ 4 లో ఉన్న టీమ్స్ కి మనకు క్వాలిఫైర్ 1 అని చెప్పేసి, ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్ అని చెప్పేసి, క్వాలిఫైర్ 2 అని చెప్పేసి ఈ 3 మ్యాచెస్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వాటిలో విన్ అయిన ఏవైతే 2 టీమ్స్ కన్సిక్యూటివ్ గా విన్ అవుతారో వాటిని ఏమని చెప్పేసామంటే ఫైనల్ మ్యాచ్ పెట్టేసాం. అంటే డైరెక్ట్ ఫైనల్ పెట్టొచ్చు కదా అంటే అవి తెలియాలి కదా మనకు, ఏ టీం ప్లే ఆఫ్స్ కి వెళ్తుంది అనేది మనకు తెలియాలి. ఆ తెలియడం కోసమే మనము లీగ్ మ్యాచెస్ పెడతాం. ఇక్కడ లీగ్ మ్యాచెస్ అంటే ఏంటంటే మనకు ఈ జనరల్ సబ్స్టిట్యూషన్ s ఈక్వల్ టు 1, n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3 అట్లా మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ పోతే ఆఫ్టర్ గెట్టింగ్ ఏ సాచురేషన్ పాయింట్ n is equal to 100 దగ్గర కావచ్చు, లేదంటే n is equal to 1000 దగ్గర కావచ్చు, n is equal to 10,000 దగ్గర కావచ్చు. ఆ n వాల్యూ ఆ వాల్యూని రీచ్ అయినప్పుడు మనకేంటంటే స్మాల్ n గ్రేటర్ దెన్ క్యాపిటల్ n అని చెప్తాం కదా. స్మాల్ n గ్రేటర్ దెన్ క్యాపిటల్ n అంటే ఇక్కడ క్యాపిటల్ n అంటే మనకు 100 కావచ్చు, 1000 కావచ్చు, ఎంతో కొంత ఒక సాచురేషన్ పాయింట్ అన్నమాట, ఒక లీగ్ స్టేజ్. ఆ వాల్యూ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత n is equal to క్యాపిటల్ n is equal to 1 అంటే అప్పుడు స్మాల్ n వాల్యూ ఏమైపోతుంది నీకు 101 అవుతుంది. స్మాల్ n గ్రేటర్ దెన్ క్యాపిటల్ n అంటున్నాం కదా. 100 వరకు మనకు అది కన్వర్జెంట్ అవ్వట్లేదు, బట్ 101 వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు అది స్మాల్ ఏ కి వెరీ క్లోజ్ గా వెళ్తుంది. నెక్స్ట్ 102 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాం అనుకో ఇంకా దగ్గరికి వెళ్తుంది అనమాట. అట్లా ఉంటుంది ఫంక్షన్ వాల్యూస్. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో స్మాల్ n గ్రేటర్ దెన్ క్యాపిటల్ n యూజ్ మీకు ప్రీవియస్ లెక్చర్ లో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ చూడండి ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇక్కడ S1 T1 S2 T2 ఇవన్నీ ఏంటంటే దోస్ ఆర్ నాట్ లిమిట్ పాయింట్స్, దోస్ ఆర్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ద లిమిట్స్. మనం n is equal to 1, n is equal to 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం కదా యూస్ ఆఫ్ xn. ఎందుకంటే ఇది మెయిన్ సీక్వెన్స్ కదా. ఆ మెయిన్ సీక్వెన్స్ లో 2 సబ్ సీక్వెన్సెస్ ఉన్నాయి. ఆ సబ్ సీక్వెన్సెస్ వాల్యూస్ ఇవన్నీ మనకు. సో క్లియర్లీ లిమిట్ n tends to infinity use of xn is equal to limit n tends to infinity use of xn is equal to small a. ఎందుకంటే సబ్ సీక్వెన్సెస్ స్మాల్ ఏ కి కన్వర్జెంట్ అవుతున్నాయి. ఓకే, దెన్ ఆటోమేటికల్లీ బై నాన్ థియరం మెయిన్ సీక్వెన్స్ కూడా స్మాల్ ఏ కి కన్వర్జెంట్ అవుతుంది. అండ్ లిమిట్ n tends to f of t use of xn exist. Limit of the given function is exist by condition number 1. So therefore then images of that function, okay, f of s of xn, images of the subsequences f of s of xn and f of t of xn are the subsequences of the image of the main sequence f of use of xn, and both must converge to the same limit. That limit is limit n tends to infinity f of use of xn. అంటే ఇక్కడ మనకు సబ్సీక్వెన్స్ తీసుకున్నాం. ఓకే, s of xn అండ్ t of xn వాటికి మనం ఫంక్షన్ వాల్యూ అప్లై చేసాం f of s of xn, దీనికి f of t of xn. ఇది ఆల్రెడీ స్మాల్ ఏ కి కన్వర్జెంట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇవి కూడా మనకి ఏమైపోతాయి f of a కి కన్వర్జెంట్ అవుతుంది. మరి ఇవన్నిటికంటే ఒక బాపు ఉన్నాడు కదా యూస్ ఆఫ్ xn, ఆయన ఏంటి f of use of xn. మరి యూస్ ఆఫ్ xn a కి కన్వర్జెంట్ అయినప్పుడు f of use of xn కూడా మనకి ఏమైపోతుంది f of a కి కన్వర్జెంట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ సేమ్ సబ్సీక్వెన్సెస్ వాల్యూస్ మస్ట్ బి కన్వర్జెస్ టు ద సేమ్ లిమిట్. దట్ సేమ్ లిమిట్ ఏంటి, ఏదైతే మీకు మెయిన్ ఫంక్షన్ దేనికైతే కన్వర్జెంట్ అవుతుందో సబ్సీక్వెన్స్ ఫంక్షన్స్ కూడా అవే వాల్యూకే కన్వర్జెంట్ అవుతాయి. సో therefore limit n tends to infinity f of s of xn is equal to limit n tends to infinity f of t of xn. This is called a well defined condition. Okay, so let us suppose assertion 1 and assertion 2 are
వ్యాలిడ్. ఓకే, సో ఇవి రెండు ఎగ్జిస్ట్ అయితే అండ్ these two assertions are valid, so thus we define an extension of the given function f bar of a. ఎందుకు f of a f of ఇక్కడ మనకు రెండు f of a లే వచ్చాయి. ఇక్కడ చూడండి, నేను ఇనిషియల్ గా మీకు s సఫిక్స్ n కి a అని చెప్పాను లిమిట్ పాయింట్, t సఫిక్స్ n కి a అని చెప్పాను. ఎప్పుడైతే మీరు ఇమేజ్ అప్లై చేశారో f of s సఫిక్స్ n అని, ఆ f of s సఫిక్స్ n కి సేమ్ మీరు లిమిట్ పాయింట్ కూడా ఇమేజ్ అప్లై చేస్తారు. f of t సఫిక్స్ n ఉందనుకోండి, దానికి కూడా మీరు లిమిట్ పాయింట్ కూడా ఇమేజ్ అప్లై చేస్తారు f of a అని. ఇదేంటి బిఫోర్ ఎక్స్టెన్షన్. మరి ఆఫ్టర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటి f bar of a. f bar of a is equal to limit n tends to infinity f of s suffix n, f of s suffix n for any sequence s suffix n in open interval a comma b that converges to small a. అంటే ఇక్కడ మనకు సరే ఇక్కడ f bar of a ఎందుకు రాశాడంటే ఆల్రెడీ లిమిట్ n tends to f of s suffix n ఏంటి మనకు f of a నే కదా. f of s suffix n వాల్యూ ఏంటి మనకు f of a నే. ఇక్కడ రాశాను చూడండి, f of s suffix n వాల్యూ ఏంటి f of a నే. మరి ఇప్పుడు అదే f of a ఈక్వల్ టు మనోడు ఏమని చెప్తుండు f bar of a అని చెప్తున్నాడు. మనకు అకార్డింగ్ టు ద ఎక్స్టెన్షన్ డెఫినేషన్ whenever f of x is equal to f bar of x లిమిట్ పాయింట్ వాల్యూస్ ఎగ్జిస్ట్ అయినాయి అనుకోండి, దెన్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ as ఎక్స్టెన్షన్. ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది f of a is equal to f bar of a అని వచ్చింది కదా. ఇవేంటి రెండు లిమిట్ పాయింట్స్ అన్నమాట. సో therefore converges to small a. Here assertion to guarantees that limit is well defined and unique. Well defined is nothing but this condition and unique is nothing but this condition. Okay, well defined and unique. Unique అంటే f of a అన్న దాని యొక్క ఎక్స్టెన్షన్ అన్న f bar of a అన్న రెండు మనకు సేమ్ యూనిక్ అన్నమాట. సో therefore thus the extension function, thus the extended function f bar is continuous at small a. So therefore from case 1 and case 2 we can conclude that whenever we consider a real valued function defined on the open interval, that function is uniformly continuous on the same open interval if and only if it has an extension, that extension function defined on the closed interval that is continuous. This is the proof of the extension continuous function theorem. Okay, so this is the total explanation of this theorem anamata. Okay, so I hope you understood this theorem very well. In the next lecture we are coming with another important and interesting theorem. Okay, so make a perfect practice, prepare well. Until bye, thank you.